Hello friends, I am Mallar Shinde and you are watching Shinde's Class YouTube channel. This channel is specially for English and English content. Friends, today we are going to discuss also a new grammar lesson and it is parts of speech. And within the parts of speech, we specially learn today about pronoun. Yes, second part of the speech is pronoun. And pronoun means in Marathi we say sarvanaam. Now friends, I wrote here some sentences. Look these sentences. First sentence is Ram is a boy. He is smart. Another sentence is Sonu is a girl. She is brilliant. And third one is tree is green. It has many leaves. In those sentences, now I underline here Ram. Ram is a boy. He is smart. And now I underline another word. He. Here Ram is noun. And in the another part of this sentence, I use he instead of Ram. As next sentence is Sonu is a girl. She is brilliant. Now here Sonu is a noun and another word I use for the next part of this sentence and that is she. Means I use she instead of Sonu. Then third one is tree is green. It has many leaves. Here tree is noun. Tree is noun and I use another part of this sentence for tree and it is it. So I use it instead of tree. Within these sentences you can observe I use some another words instead of noun. Means मी त्याच वाक्यामध्ये त्या वाक्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये किंवा दुसऱ्या वाक्यामध्ये त्या नामाच्या ऐवजी त्या नामासाठी मी काही वेगळे शब्द वापरले. उदाहरणार्थ पहिल्या वाक्यामध्ये मी रामच्या ऐवजी ही शब्द वापरला. दुसऱ्या वाक्यामध्ये मी सोनूच्या ऐवजी सी शब्द वापरला आणि तिसऱ्या वाक्यामध्ये मी ट्रीच्या ऐवजी इट शब्द वापरला. मग यावरून आपल्याला एक व्याख्या तयार करता येईल. Then you will find a nice definition of pronoun. And what is the definition of pronoun? Yes, the word which is used instead of noun. असा शब्द जो की नामाच्या ऐवजी वापरला जातो त्या शब्दाला प्रोनाउन असे म्हणतात. Pronoun. The word which is used instead of noun is called pronoun. त्यालाच मराठीमध्ये आपण असं म्हणतो सर्वनाम. जो शब्द नामाच्या ऐवजी वापरला जातो त्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. Now look here. I wrote some more examples here. I, we, you, he, she, it, your, mine, our, they, those, these, that, those, who, why, whose, myself, their, etc. These are some examples of pronoun. These examples represent pronoun. So when we mention these examples, when we mention these words instead of noun within the sentence. Now friends, we are going to learn the pronouns kinds, means kinds of pronouns. So let's learn kinds of pronoun. So kinds of pronoun. There are 8 kinds of pronoun in English grammar. Kinds of pronoun means in Marathi we say सर्वनामाचे प्रकार. इंग्रजीमध्ये सर्वनामाचे 8 प्रकार सांगितलेले आहेत. कोणते आहेत ते? Which are these? So these are personal pronouns, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronouns, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronouns
and interrogative pronouns. These are 8 kinds of pronouns in English. Now let's learn one by one with the first one, and first one is personal pronoun. So personal pronouns. This is the first kind of pronoun. Personal pronoun means पुरुषवाचक सर्वनामे. मग पुरुषवाचक सर्वनामे कसे असतात? फॉर एक्झाम्पल आय, वी, यू, ही, सी, इट, दे, our, etc. These are some examples of personal pronouns. मग पुरुषवाचक सर्वनामे मग किती प्रकारचे असतात? त्यामध्ये आपण पुरुषवाचक सर्वनामे किती प्रकारचे असतात? तर पुरुषवाचक सर्वनामे सुद्धा 3 प्रकारचे असतात. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट पर्सन मध्ये आय, वी, माय, माइन, अवर्स, अस, एटसेट्रा. फॉर एक्झाम्पल जो बोलणारा व्यक्ती असतो ना, तो जेव्हा त्याच्याविषयी बोलतो किंवा ते काहीतरी सांगतात, मग तो एक असेल किंवा अनेक असेल, तेव्हा हे प्रोनाउन यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल आय, वी आणि त्यांच्या ज्या केस आहेत, केस मीन्स विभक्ती, प्रथमा विभक्ती, द्वितीय विभक्ती आणि षष्ठी विभक्तीचे जे रूपे आहेत, फॉर एक्झाम्पल माइन, अवर्स, अस, एटसेट्रा. नॉमिनेटिव्ह केस, त्यानंतर त्याच्या ॲक्युसेटिव्ह केस आणि बाकीच्या ज्या विभक्ती आहेत त्या पद्धतीचे प्रोनाउन्स. देन फर्स्ट पर्सनच्या नंतर सेकंड पर्सन काय असतो? तर आपण ज्याच्याशी बोलतो तो म्हणजे सेकंड पर्सन यू, युअर, युअर्स, एटसेट्रा. These are some examples of second person. And third one is third person. Third person means तृतीय पुरुष. मग तृतीय पुरुषामध्ये आपण कसे सर्वनाम घेतो? तर आपण ज्यांच्याविषयी बोलतो त्यासाठी जे संबोधन वापरतो ते. फॉर एक्झाम्पल ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हिम, देअर, देम, एटसेट्रा. These are some examples of थर्ड पर्सन. सो अशा प्रकारे आपल्याला सांगता येईल फर्स्ट पर्सन म्हणजे काय, सेकंड पर्सन म्हणजे काय आणि थर्ड पर्सन म्हणजे काय. जेव्हा आपण स्वतःविषयी किंवा ते व्यक्ती, तो व्यक्ती स्वतःविषयी किंवा ते अनेक व्यक्ती स्वतःविषयी बोलतात, तेव्हा फर्स्ट पर्सन आहे आणि त्याच्या त्या नॉमिनेटिव्ह केस किंवा ॲक्युसेटिव्ह केस किंवा षष्ठी विभक्ती त्याप्रमाणे दिलेले आहेत त्याचे रूपे. त्यानंतर सेकंड पर्सन जो आहे तो दुसऱ्या ज्याच्याशी बोलतो त्याविषयीचे आहेत सर्वनामे. आणि थर्ड पर्सन म्हणजे ज्याच्याविषयी बोलतो समोरच्याशी, तर त्याविषयीचे जे सर्वनामे आहेत ते या पद्धतीने. फॉर एक्झाम्पल आय रोट हिअर 2 एक्झाम्पल्स. दिस इज माय बुक. हिअर माय हे एक पर्सनल प्रोनाउन आहे, फर्स्ट पर्सनल आहे, ते पर्सनल प्रोनाउन आहे. देन हिअर इज युअर बुक, टेक इट अवे. या ठिकाणी सुद्धा युअर, इट हे पर्सनल प्रोनाउनचे एक्झाम्पल्स आहेत. नाउ लेट्स लर्न अनदर काइंड ऑफ प्रोनाउन. सो सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन and this one is reflexive pronouns. Reflexive means परावर्तक सर्वनामे. आता मग परावर्तक सर्वनामे कसे असतात? फॉर एक्झाम्पल माय सेल्फ, युअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, युअर सेल्फ, देम सेल्फ, एटसेट्रा. These are some examples of reflexive pronouns. पण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स कसे समजण्यासाठी, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? फॉर एक्झाम्पल माय हे एक पर्सनल प्रोनाउन आहे. त्याला आपण जेव्हा सेल्फ लावतो किंवा युअरला जेव्हा सेल्फ लावतो तेव्हा त्याचं एक कंपाऊंड पर्सनल प्रोनाउन तयार होतं. हे कंपाऊंड पर्सनल प्रोनाउन झालेले आहे. पण त्याची विभागणी आपण कुठे करतोय? तर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स मध्ये. रिफ्लेक्सिव्ह मध्ये काय होतं? तर या ठिकाणी मी 2 उदाहरणं लिहिलेली आहेत. आय रोट 2 एक्झाम्पल्स हिअर. आय हर्ट माय सेल्फ. मी स्वतः मलाच इजा केली. म्हणजे जी कर्त्याने ऍक्शन केलेली आहे तिचं परावर्तन
किंवा ती घटना त्याच्यावरच बेतलेली आहे, त्याच्यावरच आलेली आहे, परावर्तित झालेली आहे, त्याच्याकडेच आलेली आहे. दे हर्ट देमसेल्व्स, त्यांनी त्यांनाच इजा केलेली आहे. जेव्हा अशी घटना त्यांच्याकडेच येते आणि असं सांगितलं जातं तेव्हा हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स असतात, परावर्तक सर्वनामे असतात. त्यानंतर थर्ड वन इज एम्फॅटिक प्रोनाउन्स, आत्मवाचक सर्वनामे. आता आत्मवाचक सर्वनामे कसे असतात? तर माय सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, एटसेट्रा. These are also same examples like that. Reflexive and emphatic. These are same examples, but uses are different. Uses are different. How is that? इथे काय झालेलं आहे की कर्त्याची क्रिया जी केलेली आहे त्याच्यावरच परावर्तित झालेली आहे. आणि याच्यात फरक फक्त इतकाच आहे. लेट्स लर्न द एक्झाम्पल फ्रॉम द एक्झाम्पल. आय विल डू इट माय सेल्फ. मी हे कृती केलेली आहे. माय सेल्फ वर स्ट्रेस दिलेला आहे, जोर दिलेला आहे, आघात दिलेला आहे. जोर दिलेला आहे, स्ट्रेस दिलेला आहे, आघात दिलेला आहे कर्त्याने. आय विल सब्जेक्टने आय विल डू इट माय सेल्फ. तेव्हा काय होतं? एम्फॅटिक प्रोनाउन होतात जेव्हा कर्ता स्वतःच्या कृतीवर जोर देतो. सी हर सेल्फ सेज सो, तिने स्वतःच ते म्हणणं मांडलेलं आहे किंवा म्हटलेली आहे. सो हर सेल्फ and here myself, these are the examples of emphatic pronouns. जेव्हा कर्ता त्यांच्या कृतीवर तो जोर देतो, स्ट्रेस देतो, आघात करतो तेव्हा एम्फॅटिक प्रोनाउन होतात. आणि रिफ्लेक्सिव्ह कधी होतात? कर्त्याची क्रिया त्याच्यावरच परावर्तित होते, त्यालाच बाधित करते तेव्हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स होतात. सो these are reflexive pronouns and these are emphatic pronouns. And do you understand what is the difference between reflexive pronouns and emphatic pronouns? Yes, it is very simple. It is very easy to understand what's the difference between two them, because these examples are like to see same, but meaning or uses is different. Meaning is different. Uses are different. So that's the difference between two them. Now fourth one is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns means दर्शक सर्वनामे. आता दर्शक सर्वनामे कसे असतात? तर दर्शक सर्वनामांचे काही उदाहरणे या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. Here I wrote some examples. These, that, these, those, etc. Now these examples show something. काहीतरी ते दाखवतात. These examples like that. That is the red board. These books are mine. So these are some examples of demonstrative pronouns. तर दर्शक सर्वनामामध्ये असं होतं की दर्शक सर्वनामे हे काहीतरी शो करतात, दाखवतात. Then fifth one is indefinite pronouns. Indefinite त्याच्या अर्थामध्येच याचे प्रोनाउन्स दडलेले आहेत. Indefinite means अनिश्चित. Indefinite pronouns means अनिश्चित सर्वनामे. आता अनिश्चित जे सर्वनामे आहेत ते निश्चित अशा स्वरूपाची काही माहिती देत नाहीत. मग ते कोणते आहेत? Some examples are here. One, none, all, some, none one, not one, somebody, other, few, many, everybody, etc. Like that. These type of examples are indefinite pronouns. And how to use these examples within the sentence, in the sentence? Yes. Some are born great. And this one is a sentence. Some are born great. Here, some is a indefinite pronoun. All were drawn. All were drawn. Now, all is indefinite pronoun. Here I pronounce this word as a were, not were, were, like that. Now sixth one is distributive pronouns. Distributive means विभाग करणे, भाग करणे, एकाची निवड करणे. एका
किंवा त्याविषयीची तुलना करणे यासारख्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश होतो. डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउन्स मीन्स विभागवाचक सर्वनामे. नाउ which are these? Each, either. Yes, pronunciation is not either. Pronunciation, correct pronunciation is either. Neither, correct pronunciation is neither, not neither. Okay, each, either, neither, each other, one another, etc. These type of pronunciation, these type of pronouns are included in distributive pronouns. Here are some examples. The two men hate each other. Now, each other is one of distributive pronoun. Another sentence, they cheat one another. So here, one another is one of the example of distributive pronoun. And last one is either of you can go. Now here either is represent the distributive pronouns. Now, and seventh one is relative pronouns. Relative pronouns means संबंधवाचक सर्वनामे. आता रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स कसे असतात तर त्याचे काही एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. रिलेटिव्ह मीन्स संबंधवाचक सर्वनामे who, which, that, whose, whom, what, etc. These are some examples of relative pronouns. Now here some sentences we can observe. So look here. I met Gopal who had just returned. I met Gopal who had just returned. या वाक्याचा अर्थ लक्षात घ्या. गोपालला मी भेटलो तो लगेच म्हणजे तात्पुरता माझ्या अगोदरच आलेला होता. जस्ट रिटर्न आलेला होता. सो हू म्हणजे जो अशा अर्थाने त्या ठिकाणी आलेला आहे. हू. हिअर इज अ बुक दॅट यू लेंट मी. या ठिकाणी हे पुस्तक आहे जे की तू मला दिलं होतं. सो जो, जे, ते या अर्थाने हे प्रश्नार्थक जे सर्वनामे या ठिकाणी सुद्धा आलेले आहेत ते आपण रिलेटिव्ह म्हणून यूज केलेले आहेत कारण वाक्याचा अर्थ महत्त्वाचा आहे, मीनिंग महत्त्वाचा आहे, वाक्याचा सेन्स महत्त्वाचा आहे. सो सेन्स इज इम्पॉर्टंट ऑफ सेंटेन्स. थर्ड वन इज आय हॅव फाउंड द पेन विच आय हॅड मेट. या ठिकाणी सुद्धा विच हा प्रश्नार्थक आलेला नाही. तो ॲज अ रिलेटिव्ह प्रोनाउन म्हणून या वाक्यात आलेला आहे हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. देन लास्ट काइंड ऑफ द प्रोनाउन इज प्रश्नवाचक सर्वनामे. इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स. लास्ट जो काइंड आहे, जो टाइप आहे सर्वनामाचा तो आहे इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स. आता इंटरोगेटिव्ह मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम. मग प्रश्नवाचक सर्वनामे कशा आहेत, कोणते आहेत तर त्याचे एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल हू, विच, whom, what, how, etc. These are examples of interrogative pronouns. मग त्याचा यूज कशा प्रकारे झालेला आहे तर या ठिकाणी आपण काही सेंटेन्स लिहिलेले आहेत. I wrote here some sentences. I do not know who is there. त्या ठिकाणी कोण आहे हे मला माहिती नाही. टेल मी व्हॉट यू हॅव डन. तू काय काम केलेले आहेस ते मला सांग. काय काम पूर्ण केलेले आहेस की काय पूर्ण केलेले आहेस ते मला सांग. आस्क टू हिम व्हॉट ही वॉन्ट. त्याला विचारा की त्याला काय पाहिजे. या ठिकाणी सेंटेन्स मध्ये क्वेश्चनार्थ WH वर्डचा यूज झालेला आहे म्हणून हे इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. आता तुमचा एक प्रश्न पडला असेल मनामध्ये तो असा की या ठिकाणी सुद्धा मी जे वर्ड्स आहेत WH वर्ड्स किती आहेत. WH वर्ड्स 9 WH वर्ड असतात. कोणते वर्ड्स असतात तर हू आहे, विच आहे, हुज आहे, हुम, व्हॉट, हाऊ, व्हाय, एटसेट्रा. These are 9 words.
मग ते या ठिकाणी पण आलेले आहेत आणि या ठिकाणी पण आलेले आहेत. मग कसे ओळखायचे की हे रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत आणि हे इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत? तर ओळखण्यासाठी आपल्याला त्या वाक्याचा अर्थ, त्या वाक्याचा सेन्स, त्या वाक्याची रचना समजून घ्यावा लागेल. ती कशी आहे? लक्ष द्या. हे वाक्य पहा आणि हे वाक्य पहा. आय मेट गोपाल हु हॅड जस्ट रिटर्न. मी गोपालला भेटलो जो की आत्ताच आला होता, नुकताच आला होता. जो, जी, जे या अर्थाने आलेला आहे. आणि इथे कसं आलेलं आहे? आय डू नॉट नो. मला माहित नाही. हु इज देअर. कोण आहे तिथे हे मला माहित नाही. या ठिकाणी प्रश्न पडलेला आहे. प्रश्न विचारलेला नाही पण प्रश्न पडलेला आहे. प्रश्नार्थक हे सर्वनामे आलेले आहेत. म्हणून हे प्रश्नवाचक सर्वनामे आहेत. त्यातील हा फरक आहे. या ठिकाणी जे आले ते रिलेटिव्ह आले, संबंधवाचक आले. म्हणून या ठिकाणी सुद्धा तेच प्रोनाउन्स दिसत आहेत, या ठिकाणी सुद्धा तेच दिसत आहेत. मग एक्झाम्पल्स जेव्हा आपण पाहू, त्याचं निरीक्षण करू, तेव्हा आपल्या लक्षात येईल. त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट की या ठिकाणी सुद्धा दॅट आलेला आहे किंवा या ठिकाणी सुद्धा दोज येऊ शकतं, या ठिकाणी सुद्धा दिस येऊ शकतं. मग हे रिलेटिव्ह प्रोनाउन आहे. परंतु दॅट, दिस, दोज हे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह मध्ये सुद्धा आलेले आहे. परंतु डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह मध्ये त्यांचा रोल आहे दाखवणे, शो समथिंग. आणि या ठिकाणी रोल आहे की ते रिलेट करतात एकमेकांना. रिलेशन दाखवतात दोन सेंटेन्सचे, दोन वस्तूंचे, दोन व्यक्तींचे किंवा दोन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स रिलेशन दाखवतात. सो हा पण डिफरन्स आहे. म्हणजे रिलेटिव्ह मधले काही आणि डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह मधले सारखे वाटू शकतात. सो ती पण गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे. त्यानंतर पर्सनल प्रोनाउन मध्ये मी दोनदा यू असं लिहिलेलं होतं. तर हा एक यू जो आहे तो सिंग्युलर आहे आणि एक जो यू आहे तो प्लुरल आहे. सो हा फरक आहे त्याच्यामध्ये. आणखीन एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करणं आवश्यक आहे, ती म्हणजे या ठिकाणी प्रोनाउन्स असं आपण प्रोनाउन्सिएशन करतोय याचं. अशाच प्रकारचा एक शब्द आहे PRONOUNCE, प्रोनाउन्स आणि प्रोनाउन्स. तर हे सर्वनामे आहेत, अनेक सर्वनामे. प्रोनाउन्स म्हणजे सर्वनामे आणि प्रोनाउन्स म्हणजे उच्चार करणे. याचं प्रोनाउन्स नाही होत, याला प्रोनाउन्स नाही म्हणत आपण, याला प्रोनाउन्स म्हणतो आपण, उच्चार करणे. आणि हे प्रोनाउन्स म्हणजे हे प्रोनाउन्सचं अनेक वचन आहे आणि याचा अर्थ सर्वनामे असा होतो. आणि यामध्येच आपण एक शब्द असा आहे, तोही आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे, म्हणजे आपलं कसलंही कन्फ्युजन राहणार नाही. प्रोनाउन्सिएशन PRONUNCIATION. Pronunciation. Pronunciation means उच्चार. So that's the difference between these three words. हा आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे. So once again we are going to overlook these points. Pronoun means sarvanam. The word which is used instead of noun is called pronoun, and pronoun has 8 kinds. So these kinds are 1 to 8. We explain that and also we understand those kinds. So you can find more examples from your book. Write more examples, show to your teacher, or you can write some examples with me in comment box. All these videos, keep watching. Thank you for watching this video, and if you like the lesson, then subscribe, like and share my videos. Thank you once again. Have a nice day.